पहले भी मेरे मारने के लिए बंदे भेजा था, सुपारी देके 2000 मेरे को मारने के लिए। मेरे को मार नहीं पाया। मैं छत्तीस के पास गया, छत्तीस देख मेरे को और मेरे मुंडा के मारने के लिए भेजा गुंडा, इसने छत्तीस के पास ले गया, वो बंदे के फड़ के वो बंदे के छत्तीस मारा, मार पीट के भगा दिया। फिर वो बंदे को पैसे देके वो लुकुड़ी मेरे मुंडे के छीन लिया। बेटे की उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरे बेटा 10-11 साल के था। 10 साल का। हाँ। तुम कहाँ रह रहे हो? मैं यहीं रहता हूँ, जैतो जगह भी जैतो में है। नहीं, कहाँ दाना मंडी में रहते हो? दाना मंडी के पास से। दाना मंडी के पास। हाँ, हरि गोविंद नगर। कोई झगड़ा हुआ था? झगड़ा पहले हुआ था मेरे दोनों में, ममता और मेरे में झगड़ा हुआ। मेरे को क्या पता था मेरे बच्चे को मरवा देगा वो, मेरे को कोई पता नहीं था। मेरे जवाक के छीन लिया उसने, मरवा दिया, मरवा के फेंक दिया मेरे बाहर मोरे। गेट जिंदा लगा के मेरे बेटे के जेबी में चाबी घुसा दिया और वहाँ पे लटका दिया चुन्नी में, मेरा चुन्नी में लटका के बस दरवाजा में ऊपर टांग दिया। मेरे बेटा को मारा है, मेरे बेटा कभी फांसी नहीं लगा सकता। नहीं, बच्चे को मार के गेट के उठे लटका था? हाँ, लटका दिया गेट में चुन्नी में, मेरे बेटे को लटका दिया उसने मार के। 2-3 आदमी तो खस गया होगा मेरे बेटे को मारने के लिए। मेरे बेटा एक आदमी से नहीं मार खाता, वो भाग जाता वो 3 आदमी के मरवाया उसको, मरवा दिया। कितने गई सी? मैं काम तो गया सीगा दिहाड़ी, मैं रोज ही जाता था, मेरा जुआक रोज ही रहता था घरे, रोटी पानी सारे रख के जाता था मेरे बच्चे के लिए। उस दिन मेरे बच्चे ये धो के गया, ये स्कूल के वर्दी सारे अपने आप धो लिया मेरे जुआक। पता नहीं कुछ खड़का हुआ होगा नीचे, ऊपर पतंग उड़ा रहा था, ऊपर से जब नीचे आया मेरे बेटे के बस ऊपर जाने नहीं दिया। उसकी डेड बॉडी कहाँ है? ले गए कोर्ट। कौन ले गया? कोर्ट में है। कौन ले गया? सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस से आया था, ले गया। ये कपड़े किसके हैं? मेरे बेटे के। बेटे के? हाँ जी। और थाने आए थे, क्या लेने आए थे? मेरे को बुलाया थाने में। क्या बोला साहब? थाने में बुलाया, कुछ नहीं बात हुआ है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे बैठा के रखा है मेरे को ऐसे बैठा के रखा है, कुछ नहीं होने देगा यहाँ पे। बेटा के ला दे, मेरे बेटा वापस दे दो बस, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जुआक दे दो बस। इसके साथ है तुम? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਨੇੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, HSO ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ, HSO ਸਾਹਿਬ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਭੂਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਜੀ ਇਹ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸੀ। ਜੋ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ 11 ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਘਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਂ ਪਛਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਥਾਣੇ ਆਏ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਥਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ। SHO ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਜੇ SHO ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ HSO ਸਾਹਿਬ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। पोस्टमार्टम वास्ते बॉडी भी गया, पोस्टमार्टम होने के बाद ही, और बाकी कहता गलबात ਵਧੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫੇਰ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਘੰਟਾ, HSO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਬੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ।
ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਝੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਭੂਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਦੀ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੁੰਡਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਭੂਆ ਦੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ 2 ਹੀ ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਘਰੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਘਰ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੂਆ ਵੀ ਦਿਹਾੜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਗਮਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਗਮਾਂਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? जी मुक्सर रोड से रहता हम। हाँ जी। ਪੜੋਸ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? नहीं ऐसे कोई नहीं। माली था इसको पड़ोस, कोई नहीं था, हम सब पड़ोस दूर में रहता था मंडी में, माली था वही पड़ोस था इसको। ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਟਰ? नहीं ये पता है सब नहीं। हम सब मुक्सर रोड में रहते, हम सबको पता ही नहीं है, पता लगा फिर ही आया मैं। काम पे जाता है इधर रहता, मुक्सर रोड पे रहता है ना। मेरे को क्या पता था मेरे बच्चे को मरवा देगा वो, मेरे को कोई पता नहीं था। मेरे जवाक के छीन लिया उसने, मरवा दिया, मरवा के फेंक दिया मेरे बाहर मोरे, गेट जिंदा लगा के मेरे बेटे के जेबी में चाबी घुसा दिया और वहां पे लटका दिया चुन्नी में, मेरा चुन्नी में लटका के बस दरवाजा में ऊपर टांग दिया। मेरे बेटा को मारा है, मेरे बेटा कभी फांसी नहीं लगा सकता। नहीं, बच्चे को मार के गेट के उठे लटका था? हाँ, लटका दिया गेट में चुन्नी में, मेरे बेटे को लटका दिया उसने मार के। 2-3 आदमी तो खस गया होगा मेरे बेटे को मारने के लिए। मेरे बेटा एक आदमी से नहीं मार खाता, वो भाग जाता, वो भाग जाता, वो 3 आदमी के मरवाया उसको, मरवा दिया। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? मैं काम तो गया सीगा दिहाड़ी, मैं रोज ही जाता था, मेरा जुआक रोज ही रहता था घर, रोटी पानी सारे रख के जाता था मेरे बच्चे के लिए। उस दिन मेरे बच्चे ये वाला धो के गया, ये स्कूल के वर्दी कुत्ता सारे अपने आप धो लिया। मेरे जुआक पता नहीं कुछ खड़का हुआ होगा नीचे, ऊपर पतंग उड़ा रहा था, ऊपर से जब नीचे आया मेरे बेटे के बस ऊपर जाने नहीं दिया। उसकी डेड बॉडी कहाँ है? ले गए कोर्ट, कौन ले गया? कोर्ट में है, कौन ले गया? सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस से आया था, ले गया। ये कपड़े किसके है? मेरे बेटे के। बेटे के? हाँ जी। और तुझे थाने आए थे, क्या लेने आए थे? मेरे को बुलाया थाने में। क्या बोला साहब? थाने में बुलाया, कुछ नहीं बात हुआ है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे बैठा के रखा है मेरे को, मेरे को ऐसे बैठा के रखा है, कुछ नहीं होने देगा यहाँ पे। बेटा के ला दे, मेरे बेटा वापस दे दो बस, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जुआक दे दो बस। इसके साथ है तुम? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਨੇੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, HSO ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਬੰਦਾ, HSO ਸਾਹਿਬ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਮਾਤਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੂਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਜੀ ਇਹ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸੀ। ਜੋ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ 11 ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਘਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਂ ਪਛਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਥਾਣੇ ਆਏ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਣ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਥਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ। SHO ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਜੇ SHO ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ HSO ਸਾਹਿਬ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ।
ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਬੋਡੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫੇਰ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਘੰਟਾ, HSO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਬੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਝੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਭੂਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਦੀ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੁੰਡਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਭੂਆ ਦੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ 2 ਹੀ ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਘਰੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਘਰ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੂਆ ਵੀ ਦਿਹਾੜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਗਮਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਗਮਾਂਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? जी मुक्तसर रोड है। मुक्तसर रोड से रहता हम। हाँ जी। पड़ोस च कौन रहता ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? नहीं ऐसे कोई नहीं। माली था इसको पड़ोस, कोई नहीं था, हम सब पड़ोस, दूर में रहता था मंडी में, माली था वही पड़ोस था इसको। कोई था? पता किसने किया मटर? नहीं ये पता है सब नहीं। हम सब मुक्तसर रोड में रहते, हम सबको पता ही नहीं है, पता लगा फिर ही आया मैं। हम सब काम पे जाता है, इधर रहता मुक्तसर रोड पे रहता है ना।